Hello. Two parallel large thin metal. Two parallel large thin metal. Two parallel large thin metal sheets have equal surface charge densities 26.4 into 10 to the power minus 12 coulomb per meter square of opposite signs. Find the electric field between two sheets. Field between two sheets. Next, an electric dipole. Next question. An electric dipole having an electric dipole. Next question. Next question. An electric dipole having a dipole moment of 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is placed in a uniform coulomb meter dipole moment na is placed in a uniform electric field such that the dipole is in stable equilibrium. The dipole is in stable equilibrium. If the magnitude of the electric field is 3 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, what is the work done? 3 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. What is the work done? What is the work done in rotating the dipole to a position of unstable equilibrium? Rotating the dipole to a position of unstable equilibrium. Next question. Two small identical conducting spheres. Identical conducting spheres carrying charge 10 microcoulomb. Conducting spheres carrying charge 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb. Conducting spheres taking charge Microcoulomb and minus 20 microcoulomb. Two small identical conducting spheres carrying charge 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb when separated by a distance of small r, experience a force capital F. Experience a force capital F each if they are brought in contact and
then separated to a distance of separated to a distance of small r by 2. What is the new force between them in terms of F? What is the new force between them in terms of F? Clear? In terms of F. Oh, capital F. Clear? Next. Capital E is equal to 5x square plus 2. A cube of side 10 centimeter. A cube of side 10 centimeter. Calculate. এক নম্বর দিয়ে দাও। Electric flux through the tube. Electric flux through the tube. The net charge enclosed by the tube. Electric flux through the tube. আর দ্বিতীয় নম্বরটা হচ্ছে the net charge enclosed by the tube. Next charge. Net. So সবাই লেখছো? ছবি তুলে নাও ছবিটা তুলে নাও। ছবি যার আছে আমার তো দেখছি না বলে তো তুই বাইরে দাঁড়ায় তো আর কি এটা ভগবান কোয় না কি কোয় তাহলে দিব স্যার কোয় না রাস্তাটা আমি যেতে পারি जाएगा लगा हेलो मेरे को किराया लगा पता नहीं मोबाइल के सो आता हूँ लगा नहीं कर दिए तो लिख रहे আচ্ছা কো প্রথম কোশ্চেনটা কি থাকছে টু প্যারালাল লার্জ স্কিন মেটাল শীট হ্যাঁ কোন ফর্মুলা কইবো এদিকে আমি কমু না অবশ্যই না কো কোন ফর্মুলা করব কষ্ট করে কো কোসে দুইটা প্যারালাল প্লেট আছে সমান্তরাল পাত আছে দুটোর মধ্যে দূরত্ব বেশি কিছু
কিছু কইছে কিটা দিছে ইনফরমেশন কি দিছে certain equal certain charges আচ্ছা সিগমা দিয়ে দিছে sigma কত দিছে 26.4 into 10 to the power minus 12 আচ্ছা তাদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে দিছে না তার মধ্যে এটা দুইটা আছে আমরা কি বের করতে কইছে ই বের করতে কইছে তো আমরা জানি প্যারালাল প্লেটে লিখে বের করব ইনসাইড আউটসাইড তো ফর্মুলা যেহেতু বাইরেটা দরকার নাই ভিতরটা লাগবে সিগমা বাই এপসিলন নট সিগমা বাই এপসিলন নট কত হবে সিগমা কত হইছে 26.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -12 তুমি কি এর মান পাইবা নি অবশ্যই না আমরা শিখাইছি 1/4 পাই এপসিলন যদি 9 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 9 হয় তো 1 এপসিলন কত হইব 4 পাই ইনটু 9 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 9 ঠিক আছে এদিকে আছে 1 এপসিলন নট তো অনেক চালাক ব্যক্তিরা কি তারপর এই দিক থেকে এনে সে এটা এনে নিচে বসায় যারা চালাক আর কি কিন্তু যারা পড়াশোনা করে তারা বুঝে যে 1 এপসিলন কই দিছে তার মানে এটা এই 1 এপসিলন এর মান হইটা পুরোটা তার মানে এটা ইনটু হইব ইনটু 4 পাই ইনটু 9 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 9 তাহলে আমি যদি 10 টাকে আগে হিসাব করি 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 12 10 টু দি পাওয়ার 9 কত হয় 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 আর ওই জায়গাটা 4 পাই 9 আর 26 তার মানে যেটা কমাই দেই 36 পাই আর 26.4 ঠিক আছে সাত দিয়ে কাটা জানি একটা কাম করো 10 টু দি পাওয়ার -3 আছে না যদি অপশন দিকে যদি এডি এরকম কোন সময় এরকম আনসার আইবো তোমার আনসারটি আছে না মানে মেইনলি তার অপশনে দেওয়া থাকো এ বি সি ডি গুলা তো মিলালে এমনি দেখো 10 টু দি পাওয়ার -3 মানে কি দেব পয়েন্ট আরো আগে যাইবো না না বুঝেছি এমনি রাখতে কথা বুঝলো পয়েন্ট আরো আগে যাইবো নি হ্যাঁ তুমি একটু সাইডে রাফ করলো কত 36 পায়ের ভ্যালু কত 3.14 26.4 আর 10 টু দি পাওয়ার -3 তুমি যদি দেখো 36 আর এদিকে এসে তুমি যদি এটা মানে অ্যাসাম্পশন করে 3 নিয়ে নাও এটা কত নিয়ে নাও 26.4 দ্যাট মিন্স 7 তুলে দাও 26 নিয়ে নাও আপাতত বাই 1000 এটাই তো তার মানে দেখো 1000 মানে কি তুমি এটা অলরেডি বাদ দিয়ে নিতে পারবা মানে অ্যাসাম্পশনে কইতাছে কারণ এটা যদি 3/1000 মানে এটা 0.00 ঠিক তাহলে এটা বাদ দিই আর ওই জায়গায় 36 ইনটু 26 কইরা দেওয়া কত হয় 36 আরে 663 36 আর 40 60 আর 3 10 এই ক্যালকুলেটর করে দিও আমি কইছি 36 ইনটু 26 কত 936 আছে হ্যাঁ তাহলে অপশন মিলিয়ে দেখবা এমন কিছু না অপশন মিলিয়ে দেখালে আজকে এমনি রাখতে কোনো যদি আমরা নরমালি আয়ে যদি পরীক্ষার সময় না দেয় তাহলে এরকম ছেড়ে দিলে ওই অসুবিধা নেই অ্যাটলিস্ট দুইটা ইনটু করে দেখাই দিও ঠিক আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে
এটা করাই দিলে ওই কিউবেরটা একটা কিউব দিছে এবার আসি এরকম হইতো না ইকুয়েশনটা কত দিছে E is equal to Xi equal to 5x square plus 2. হ্যাঁ for a E is equal to এটা ইউ E is equal to কম অসুবিধা না হ্যাঁ is equal to 5x square plus 2 whole into কিটা কিটা একটা টোটাল ফ্লাক্স আর so whole into Net charge enclosed by the cube. টোটাল চার্জ বের করো মানে মোট আধান আর এটা ফ্লাক্স বের করো whole into I can আই ক্যাপ দিয়ে বুঝাইতাছে মানে এক ডাইরেকশনে যাইতাছে দেখো এটা আমি দুইটা পার্টে কইছিলাম লেফট সাইড আর রাইট সাইডে ভাগ করবা আরে পেজে তো লিখলে যেতা দিলে দাও জানিস দেখতে লো আগে পরে দিল এই অঙ্কটা তোমার কোনো লাগবে যদি কোনো কিউব যদি এমন করে দেয়া দেয় এটা তোমার সিলিন্ডার হিসেবে দিতে পারে বা কিউব দিতে পারে কিউবটা কোনানে রাখা আছে একদম সেন্টারে রাখা আছে বুঝছনি তুমি যদি এটা বাদ দাও তাহলে এমন জায়গাতে রাখা আছে সেন্টারে ঠিক আছে নি এই যে এরকম জায়গাতে রাখা আছে এটা কিন্তু এরকম রাখতে পারতো একটা দেয় এটা বুঝবা এরকম তারা রাখতে পারতো এরকম ডিসটেন্স একটা দিয়ে লেফট সাইড রাইট সাইড দেখো নি এটার মধ্যে কিন্তু কোনো ডিসটেন্স নাই কিন্তু দেখা গেল মতো এদের কোনো ডিসটেন্স নাই কিন্তু এই জায়গাটা একদম কর্নারে হয়ে গেছে এখানে এই জায়গা কিন্তু ডিসটেন্স আছে কথা বুঝিনি হ্যাঁ এবার কোশ্চেনে কি তা কইছে কোশ্চেনে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দেয়া দিছে তড়িৎকে তুলে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমার প্রথমে কাজ কি তা দেওয়া ইলেকট্রিক কোন দুটো সারফেস দেয়া যাবে এটা দেয়া যাবে আর এটা দেয়া যাবে দেবে নি ইলেকট্রিক কোন দুটো যায় এই দুটো সারফেস দেয়া যাবে তো তখন আমরা এটারে দুই ভাগে ভাগ করব লেফট আর Right. রাইট এবার যে এই যে x এর মানটা এটা ডিপেন্ড করব সাইডটা কতটুকু দূরে আছে কই থেকে সেন্টার থেকে কতটুকু দূরে আছে ঠিক আছে নি তো সেন্টার থেকে প্রথমটা লেফট সাইডটা এটা হচ্ছে লেফট সাইড এটা হচ্ছে রাইট সাইডটা লেফট সাইডটা কতটুকু দূরে আছে মানে কত আছে ওই তো দি মনে করো এটা এ দূরে আছে আমরা কই থেকে মাপি সবকিছু সেন্টার থেকে মাপি সেন্টার থেকে মাপি না এবার লেফট সাইডটা কোন এদিকে লেফট সাইডটা কোন কোনা না এদিকে না এটা না কোন জায়গা গেলে কি আছে এটা এটা মধ্যে তফাৎটা বুঝালো আগে ছবিটার মধ্যে কোন জায়গা গিয়ে লাগছে সেন্টারের মধ্যে গিয়ে লেগে গেছে এটা সেন্টারে গিয়ে লেগে গেছে কিন্তু এদিকে ডিসটেন্সটা আসলো তো এদিকে কত 0 প্লাস 2 তাহলে আমার কোশ্চেন এটার ডিসটেন্স যদি কত দিছিল জানেন 10 সেন্টিমিটার যদি হয়ে থাকে এটার ডিসটেন্সটা তো রাইট সাইডটা কত দূরে মানিস কো রাইট সাইডটা সেন্টার থেকে কত দূরে 10 আর এটার ক্ষেত্রে মনে করে এদিকে 10 দিলাম আর সাইডে 10 করে তাহলে কত দূরে রাইট সাইডটা 30 10 বাই 100 কে লাগছে এই জিনিসটা করতে ভুল করো না সেন্টিমিটার থাকলে মিটারও নিতে লাগবে এই জিনিস ভুল করলে শেষ নেক্সট দিন দেওয়া হবে
तो x स्क्वायर लेस ना स्क्वायर है ना 10 होना के लेगा टोटल हो काटले 10 10 10 100 মানে 5/100 খুব সুন্দর आंसर আসছে দিদি 10 সেন্টিমিটার হতে আসলো না हाँ আচ্ছা सीधा सीधा এটা বললা এ 20 ऐसे रखो 1/20 মানে 5.05 plus 2 that means 2.05 तो e लेफ्ट पे लो e राइट पे लो 0 टी को स्थान রাখতাম রাইট সাইড রাখবো বুঝনি হ্যাঁ লেফটের ই বেরিয়েছে রাইটের ই বেরিয়েছে এবার লেফটের ফ্লাক্স বের করুন রাইটের ফ্লাক্স বের করুন ফ্লাক্সের ফর্মুলা e ds cos লেফটের লেগে মনে রাখবা 180 ডিগ্রি রাইটের লেগে 0 ডিগ্রি cos 0 ডিগ্রি তো EL কত 2 DS মানে এরিয়া এরিয়া মানে এরিয়া কত স্কয়ার এরিয়া a স্কয়ার মানে সাইডের স্কয়ার সাইড কত 10/100 এর বুঝুন এটা কিন্তু এরিয়া মনে রেখে দিও যারা নতুন নতুন শিখিতেছ তারা মনে রাখো এটা এরিয়া আর cos 180 মানে কত মাইনাস 1 ইয়া কত বেরিয়েছে 2.05 10 এর 100 এর স্কয়ার cos 0 কত 1 ঠিক আছে আমি আর দৌড়াদৌড়ি করতেছি না এদিকে ফাইল বেরিব 5 বেরিব মানে 5 নেট বেরিব বুঝছো না টোটাল ফ্লাক্স জমা করো বুঝছো নি টোটাল ক্লাস কে দিবে দুটো প্লাস করে দিবা ফাইল প্লাস ফায়ার ওখানে এটি ইকুয়েশনটি করতে যাও না তাহলে দুটো বেজা লইব কেলেকা কথা সেম জিনিসই আছে এমন কিছু এক হইছে না 2 into 10/100 এর স্কয়ার into -1 plus 2.05 100 এর স্কয়ার into 1 দেখো এই পার্টটা তো কমন দেখতেছো নি हाँ টমেটো রেখে দিতে কমন লাগে দূরের থেকে তাহলে আমার সুবিধা হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা কাটলে 10 দিয়ে কাটলে 1/10 1/10 এর স্কয়ার কত 100 1 কমন মান কিটা 2.05 দাও এটা মাইনাস আছে তাহলে এটা প্লাস তার মানে বড় ডাক হইব -2 তাহলে হইব 1/100 ইনটু 2.05 থেকে 2 গেলে কত হয় 0.05 তাহলে কত হইব 5 into 10 to the power -4 মানে এটা যদি কেউ না বুঝে তো আমার কথা বলো 5 into 10 to the power -4 কেমন আইছে যদি না বুঝে দাও জিজ্ঞেস করো এরপরে চার্জ ভেক্টর তো হইছে সাধারণ 5 ইকুয়াল কত q বাই এপসিলন নট এটা ফর্মুলা q ইকুয়াল কত 5 এপসিলন নট তো 5 কত বেরিয়েছে 5 into 10 to the power -4 এপসিলন নট কেউ যদি এটা কেমন আইছে না বুঝলে আমার জিজ্ঞেস করো এই টাইপের কোশ্চেন 2 বছর ধরে আইছে না তার মানে এবার ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি দুই চলে গেছে হ্যাঁ जीरो वीडियो की चीजें उससे দেখো তুমি और तीन फोटो दिखा दो भाई बोलते আর বলতো মানে ডেটটা করতে না নিতে আচ্ছা ডেট ঠিক আছে এখন তো ডেট আছে এই সময় বলতো না হ্যাঁ এই সময় বলতো না আগে আগে করে দিতে যাবো না বুঝছনি দেখালো না বুঝলে জিজ্ঞেস করো কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ বুঝিনি জানিস
এটা কিন্তু এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু পার্টিকুলার টাইপের অঙ্ক। ভূমিকা বুঝিনি, বুঝলে তো তোমার বুঝতে বুঝতে তোলো। হুম তিন নম্বর বলবো। দেখো শুরু হয়েছে না? ভালোই স্যার আজকে একদম বুঝি। বুঝুনি দেখো এটা আবার তুলবা কেন? এটা কি আদা করো? আমার এদিকে ফায়ার পাইছো, ওদিকে ফায়ার পাইছো, তোমরা প্লাস করতে পারছ না, বুঝছো না? 5015 7642015 Yeah? Yeah? আর ফিজিক্স ঠিক আছে। আর কি দা now we will জানি তো তোমরা সত্যি কেউ দেখো জানি না হচ্ছে হ্যাঁ? দেখো কোনো ইন্ডিসেসে যদি ভুল হয় আমরা কিন্তু কইও যে আমি ইন্ডিসেস বুঝি না বা কি লেখা 10 টু দি পাওয়ার -4 আই অবস্থা বুঝি না, অবশ্যই জিজ্ঞেস করবা কিন্তু লেটারের মতো বইয়ে বইয়ে খেলানো লাগে। এটা তুমি কি বলছো তুমি তুই আমাকে সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে দে জানো না? কে রে আমি ধরছি বলে দে কাল কেন পড়াতে বলে কোথায় গেল দিতে বল? কালকে কি হবে 5 6 এর পুরো রাখবো রিলেশনে কারে সবচেয়ে বেশি করছিলাম? ঠিক আছে কার প্রশ্নে বেশি করতে হবে? ঠিক আছে না কি হবে শুনি তো নাম হুম? চলেছে না
বুঝছে মুছলে এটা কত বলা যায় 5 ইনটু 5 বাই কত এটা 100 না 100 ইনটু 100 কত 10 টু দি পাওয়ার 4 না দুইটা শূন্য 10 টু দি পাওয়ার 4 না এটা উপরে লিখে দেব 10 টু দি পাওয়ার না না এরা 0.05 2 থেকে 2.05 থেকে টোটাল কত যায় 0.05 না কটা হয়েছে অঙ্ক হয় দিকে নেক্সট অঙ্ক 3 নাম্বার কোনটা জানি 3 নাম্বার বুঝেছি Two small identical conducting spheres carrying charge 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb. While মাইনাস 10 আর minus 20. মানে তোমার কাছে দুইটা বল আছে যেটার মধ্যে কিটা থাকে চার্জ থাকে কি থাকে চার্জ থাকে অঙ্কটি করো Yeah, to my mom, sir. হ্যাঁ বুঝে নাই এটা এটা কইছে দুইটা স্ফিয়ার আছে চার চলা একটা দিছে মাইনাস আরে প্লাস 20 মাইক্রোকুলম আর এটা মাইনাস 20 মাইক্রোকুলম দুইজনের মধ্যে ডিসটেন্স কত r এবং তাদের মধ্যে ফোর্সটা কত f মানে আমার মোটা কথা আমার যাই आंसर আইবো ইডি দিয়ে আইতে লাগবে আমি ইডি বাইরে নিতে পারতাম না কারণ গিভেন তো ইডি না আমি মনের থেকে নিতে পারতাম না যা দেওয়া না তাই কথা তো ফর্মুলা কিটা দুইটার মধ্যে ফোর্সের f 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square তো এটা তো গিভেন এটা আমরা কে দিলে বারবার 1/4 পিছনে লিখে কোনো লাভ নেই এটা কত 10 ইনটু মাইনাস 20 এই দাও মাইক্রো মানে কিটা 10 টু দি পাওয়ার -6 এটার লেগে একটা আইবো এটার লেগে একটা আইবো এটা কিন্তু ভুল করো না একটা লেগে বহাই দিছি এটার লেগে কিন্তু এটার লেগেও আছে আর কত আর তো আর ওই তো আমার ইতে কত আইতাছো আচ্ছা 8 দেওয়া আছে তো হ্যাঁ r/2 আচ্ছা পরে দিই এটা কত है -200 10 টু দি পাওয়ার -12 আচ্ছা এটা আমি আর কিছু করতেছি না রেখা দিই এবার নেক্সট কি তা কইছে তাদের মধ্যে নতুন ফোর্সটা কত হইব তাদের মধ্যে দূরত্ব কত r/2 আগে আর আসলো মানে কত r/2 r/2 আর কিছু কইছে না আর কিন্তু আর কিছু কই না না হ্যাঁ করো না যা করাইছি মিনিটটা ডেভিডেশন না এটম নীতি এটা নিয়ে তুই এটা ডাবল হয়ে যাবো দেখো কতটা দেখো চার্জে তো কিছু হেরফের কইছে না হ্যাঁ আদান কিছু আদান কমাইছে বাড়াইছে কিছু হইছে হইছে না তো আদান কিছু কমাইছে বাড়াইছে হইছে না তার মানে যা চেঞ্জ হবে এটাতে চেঞ্জ হইছে তাহলে এটার কত লন যায় r²/4 কারণ এটা তো চেঞ্জ হইছে না এটি যেমন আছে এমন রাখো তাহলে সাইডটা উপরে আইবো মনে তাহলে কত হবে 4 ইনটু a minus 200 into
10 to the power -12 by r স্কয়ার। এই জিনিসটা তো আগে নিছি, এই যে আগে হইছে না এই জিনিসটা, তার মানে কি তার নতুন ফোর্সটা কি দা কত গুণ, তার মানে এটা বুঝতে তোমরা প্লাস 5 তোমরা পাজল করনের লিখে দিছো আর কিছু করো এই যে আধারটা কিছুই কম হইছে না। আজকে যদি কইতো যে আধার কম মানে চার্জ কম হইছে বাড়াইছে কইলে কি এফেক্ট করতো, তো চার্জের তো কোনো বাড়াইছে কম হইছে না, যা চেঞ্জ হইছে কইছে চেঞ্জ হইছে ডিসটেন্সটা চেঞ্জ হইছে, মানে 4 টাইমস হয়ে যাবে কোনটাও কোয়ান্টাম সলিউশন Q1 Q2 বাই r স্কয়ার। Q1 কত 10 * 10 to the minus 6 না, 20 * 20 to the minus 6 না, ঠিক আছে না, যা তো জায়গাটা হয়ে যাবে শেষ। হ্যাঁ এটা স্যার -60 বলা হয়েছে মাইক্রো হ্যাঁ হয়েছে নি। নেক্সট বড় কোনখানে কোচি দিনে গেছে না কোচি দে কোন না কোচি কোন কোম্পানি কেনা আরেকটা আচ্ছা আমার তো এটা কে এটা নতুন না নতুন 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 বলটা কত দিব, আগের বলটা তো এটা পাইছো, নতুন বলটা কত দিব অ্যাড লিখে অ্যাড্রেস দিছি, ইডি তো কোনো চেঞ্জ হইছে না, আদান চেঞ্জ হইছে, কিটা চেঞ্জ হইছে শুধু দূরত্বটা চেঞ্জ হইছে, কতটুকু হইছে অর্ধেক হইছে, ইডি ডাইরেক্ট দিছে। আবার এটা কি স্কয়ার লিখে দিব 4 বলিছে, 4টা উপরে উঠে গেল, ঠিক আছে নি। এই জায়গাটা তো আগে টুল, আগেটা বলতে আগের বলটাই তো এই যে বলটাই তো এই জায়গাতে ফেলে দাও না, এটা চলো পরে শুনুন, তার মানে কি আগের বলে সাইড, ঠিক আছে নি। মহেশ বুঝিনি বুঝছো এটা এটা তো ফর্মুলা না, সবাই আমি এটা করা কিন্তু আছে সামনে তো এই লোকটা পরে কিন্তু ওই জায়গাটা করে এর মতো মানে বোঝানো হলো হ্যাঁ বাবা আমি ওটা ব্যবহার করে হ্যাঁ তোমরা 9 তারিখ নিয়ে পরীক্ষা সোমবারে করে এই কত দেয়া
পি বুঝাবে কত হয়েছে আগেরটা খাতা তো দিয়েছি আগের খাতা দিয়েছি না ইন্ডিপেন্ডেন্ট খাতা ইলেভেনের খাতা দিয়েছি না ইলেভেনের খাতা পাচ্ছে মানে কি খাতা তো বাকি আছে দেখছি তো মানে কয়েকটা 12 এর কিছু ফাজিলের খাতা তো দেখলাম না স্যার অনেকটি খাতা দিয়েছি বাংলার একজন সেরা তো বাংলা দিয়ে দিয়েছিল গভর্নমেন্ট স্কুলের মহিলা টিচার দিয়ে বাংলাদেশ গ্যাস অঞ্চলে খাওয়া খাইলো মার্কেট খাইলো যারা স্কুল বসে কম খেলো তোমরা তো রূপা নাই তো রূপা ম্যাম নাই তো কয়েকটা আর কি একটা না আমাদের স্কুলে টিচার আছে আমাদের স্কুল শেয়ার আছে সেরা তো না তুমি যেমন বলছো না রেপোর্ট আছে লেগে তো যারা দেখো বাংলা প্রশ্ন হলে ইংলিশে দিব বাংলা বেরো দেখো কোনো অসুবিধা নেই আমার তারা অবস্থা যদি আমারই কথাটা বলতে হবে আমি দেখলে হলে বই ছিল তোমার আমি ধরলাম হলে বই লিখে গেলাম ফর্মুলা দেখতে দেখতে ফর্মুলা দেখলাম হলে রাখলাম হলে খেলাধন কন্ডিশন দেয় No. তোমার Aku lebih ke dia por আমি জানি না তো বেকার হলো হয়েছে না না জানি এদিকে আমি পার্সোনালি শুনি পার্সোনালি চিনি শুধু 2-3টা স্কুলে অক্সিলিয়া তারা লোকের কথা নেক্সট an electric dipole having a dipole moment of 4 into 10 to the power minus 9 coulomb. ডাইপোল মোমেন্টের মান দিয়ে দিছে মানে কার মান দিছে ও পি এর মান দিছে ডাইপোল মোমেন্ট মানে পি দ্বিমেরু ভ্রামক এই বুঝুনি পি 0 কত 4 into 10 to the power minus 9 হ্যাঁ কুলম্ব মিটার meter. সিএম তারপরে Is placed in a uniform electric field such that the dipole is in stable equilibrium. আচ্ছা দুইটা কন্ডিশন প্রথমে হেতে কোনখানে আসলো এই যে এই ভদ্রলোক আসলো কোন কন্ডিশনে Stable. স্টেবলে আছে স্টেবল থেকে লাভ দিয়ে কোন কন্ডিশনে গেছে Unstable. আনস্টেবল তো যারা একটু পড়াশোনা করছি আমরা তারা কইতে পারো যে স্টেবল আনস্টেবল এর দুইটা কেস লাগাইছিলাম Minus P equals ঠিক আছে এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু পিই cos থিটা 1 মাইনাস cos থিটা 1 এটা হইছে এমনি নরমাল ফর্মুলাটা আর স্টেবল এর লেখা লাগাইছিলাম স্টেবল হইছে কত মাইনাস পিই cos 0 ডিগ্রি আর আনস্টেবল এর লেখা লাগাইছিলাম u ইজ ইকুয়াল টু minus P equals cos 1 degree. তাহলে আমারে কইছে স্টেবল থেকে বুঝছো না এই দুটো ফর্মুলা জানিস দেখাও আমাদের মধ্যে আবার কয়েকদিন পর আবার পড়ো ঠিক আছে স্টেবল থেকে কোন কন্ডিশনে গেছে Unstable. আনস্টেবল তাহলে এনার্জি কতটুকু চেঞ্জ হইছে এটা মাইনাস এটা করবা তোমার মাথা পজিটিভ কত 1 না এটা তো অলরেডি মাইনাস আছে চেঞ্জ মানে কি তাই এটা মাইনাস এটা পজিটিভ কত মাইনাস প্লাস দেবো তো মাইনাস তো এটা তো অলরেডি আসলো আইডি তো এটা প্লাস হয়ে যাবে
তুই শেষ তো মাইনাস পিই মাইনাস পিই মাইনাস 2p 2p Minus 2p এটা মাইনাস আইলেও কিছু আসে যেত না তোমার, কারণ এই ডাইরেকশন বলে। তাহলে আমার কাছে এটা আছে। আচ্ছা ইনফরমেশন মানে আরেকটা কিছু দেওয়া না, আরেকটা কি দিছিল? পি তো দেওয়া আছে, ইও মনে দিছে। হ্যাঁ স্যার ই কত দিছে? 3 into 10 to the power 3 3 ইনটু 10 to the power 3 3 নিউটন পার কুলম। অনেক কথাটা হইল গিয়া, স্যারে তো কইছে এনার্জি ফর্মুলা না, হ্যাঁ দিছে তো কোশ্চেনে ওয়ার্ক ডান। তাহলে আমাদের মানে মহান আত্মারা শুনো যে এনার্জিটা কিসে যায়, ওয়ার্ক ডানে চেঞ্জ হয়ে যায়। এনার্জিরে আমরা লিখতে পারো ওয়ার্ক ডানে লিখতে পারো এনার্জি, নাকি না? কোনদিন কইও না কিন্তু কথা, ভিডিও দেখো আর বান্ডে বয় দাঁড় দিতে করে দাও এর মান জানো দো বয়। এটা করাইছি মানে কিন্তু নেক্সট কিন্তু আমি বারবার কইতাছি, এটা কিন্তু সবটি কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লগে কানেক্টেড। এই কোশ্চেনটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেওয়া যাবে, তখন পি এর জায়গা দিব এম, পি এর জায়গা দিব বি, শেষ। লাগাই দিলাম আর কিছু মনে করো পরীক্ষা দায়া করছে বলতে দিয়েছে 80 মিনিট করলে সেটা ইউনিটি কি বল ওয়াটার জুল দেব জুল তো গরম করে দিতাম নি দা it is a equals to w ফিজিক্যাল ডাব্লিউ এর কি হইতে পারে জুল মানে গভর্নেন্স বুঝুনি ইংলিশে, হ্যাঁ ফর্মুলা তো পড়া শিখলো বুঝছ না, কিন্তু এই জিনিসটা আমি দাঁড়াইছি তো শেষ না। এটা শেষ, আজকে ভিডিওটা এতটুকু হইব, কিন্তু অনেক